नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानक स्वागत। आज आसतु शुणा प्रतिभा रायंकर गल्प धर्मवृक्ष। गछ दुईटा बंध कड़े नई को पछकरी केते कालू ठिया होइथिले। मुह बंधतली घरोई जमीरे गढ़ी उठुथिबा दीताला नर्सिंग होम आड़े। अवश्य गछर आग नाही कि पछ नाही, तेबे बंधर माटी अतड़ा साथिरे गछ दुईटा खसड़ी जाई नर्सिंग होम उपरकू अणेई होई पड़िथिले। गछर मूल तेबे भी माटी को प्राणपणे जाबुड़ी धरिथिला। दीटा जाक गछर डालपत्र छंदाछंदी होई परस्पर को साहाय्य कला भली झुलुथिले बंधतल रास्ता दिगरे। नई पाखटा दिसुथिला जेमती गछर पिठी। डाक्तर बाबूंकर गछकू भय नथिला, भय थिला झड़ बतासकू। काले जदि गछ दुईटा को दिन अजाड़ी होई पड़े तेबे नर्सिंग होम सामनारे चलप्रचल हेउथुवा रोगी एवं सेमानंकर आत्मीय को विपद। नर्सिंग होम कोठा उपरकू भी विपद। डाक्तर बाबू गछप्रिय, मात्र अजथा विपद प्रिय नुहंती। तेणु गछ प्रति निष्ठुरता हेले मध्य मनीष प्रति विपद सृष्टि करुथिबारु गछ दुईटाकू मूलरू काटिदेबा उचित बोली मन करुथिले। किंतु गछ दुईटाकू काटिबा न काटिबा डाक्तर बाबूंक क्षमता भितर नथिला। से चाहिले विशेष दरकार न थाई मध्य भविष्यत को विपदमुक्त करिबा पई ऑपरेशनटाई करि देई परिबे। माँ पेटरू भ्रूणटाए काटी देई परिबे। मनीषर हाथ गोड़ पेट एवं जहा पारे ता काटी देई परिबे, मात्र जियंता गछ काटी परिबेनी। गछ दुईटा काहारी खाआंतिनी कि धारंतिनी, सेमाने स्वाधीन। मात्र जलसेचन विभागर सरकारी नदीबंध उपरे भूई माड़ी बसिछंती बोली सेमाने सरकारी गछ। जलसेचन विभागर लिखित अनुमति बिना गछ काटिबा बेआईन। तेणु डाक्तर बाबू गछ दुईटा विरुद्ध रे नाना कथा लिखि जलसेचन विभाग अफिसर को दरखास्त करबा पई बाध्य हेले। विभागीय अफिसरंकर तहुं बळी जरूरी तनाघनिया काम थाउ थाउ एई सामान्य गछ कटा घटना को एते गुरुत्व देवार किछि कारण नथिला। डाक्तर बाबू बड़ उद्विग्न रहुथिले। रोगींक पई जेते नुहे गछ पई सेते। जलसेचन विभागर अफिसर को 10 थर अनुरोध करि सारिलेनी मौखिक, 5 थर लिखित, सबु वृथा। एहा भितरे 6 मास बीती गलानी। जाहाकू देखंती दुख बखाणंती। बंधु माने परामर्श देले जे कौनसी सरकार काम एभली सीधासळख लेखालेखिरे हुएनी। दुईटा बाटरे काम होई पारे, उपरु चाप पकाई नचेत प्रिय लोकंकु मध्यस्थ कराई। डाक्तर बाबू जलसेचन विभाग अफिसरंकर प्रिय लोकंक तालिका करबाकू हेला। जा हेउ डाक्तर बाबूंक शଳାର ଷଢ଼ୁଙ୍କ सान भाई जलसेचन विभाग अफिसरंक सहपाठी। बहु कष्टरे प्रिय लोकंक पिछारे दौड़ी दौड़ी जलसेचन विभाग अफिसरंक ठारू पत्र आसिला। जियंता गछ काटिबार क्षमता आमर नाही, तेणु आपणक दरखास्त वन विभाग को पठाई दियागला। सेमानंकठू अनुमति पत्र आसिले आम्भे आपणको अवगत कराइबु। वन विभाग गला आहुरी 6 मास। डाक्तर बाबू स्थानीय लोकमानंकु मध्य सहयोग करिबा पई अनुरोध करुथांती। केते जण धळा पोशाक पिंधा किछि काम न थाई सर्वदा अत्यंत व्यस्त और कर्मरत रहुथिबा युवक डाक्तर बाबूंकठू रास्ता खर्च नै भुवनेश्वर राजधानी को जाई वन विभाग उपरे चाप पकाइबा पई चेष्टा चरित्र चलै थांती। पैसा भी खर्च हेउथाय ढेर। तेबे पर पैसा खर्च न होई ए सबु काम किए करे ना करई दिए। डाक्तर बाबू जेतेबेले ए अनुन्नत सहर तली अंचल रे घरोई नर्सिंग होम टे करिवे बोली जमी किणी घर आरंभ कले, सेतेबेले स्थानीय युवक माने प्रतिरोध करिथिले। नर्सिंग होम टे हेले एठारे रोग संक्रमित हेब, परिवेश दूषित हेब इत्यादि इत्यादि कही सेमाने काम बंद कराइथिले। सेमानंकु नाना विज्ञान सम्मत कारण दर्शाई संतुष्ट करबाकू चेष्टा करी डाक्तर विफल हेबा परे सेई सफा पोशाकधारी मध्यस्थ मानक जरियारे क्लब घर तैयारी पई किछि दान देबा द्वारा नर्सिंग होम तैयारी पई तांकू अनुमति मिलिथिला। अवश्य डाक्तर बाबू सेतेबेले पुलिसर साहाय्य नै पारिथान्ते, किंतु प्रथमरु साहिरे पशु पशु साहिबालांक सह गंडगोल करबाकू तांकर शांतिप्रिय मन चाहिलानी। सरकारी जगारे नर्सिंग होम पाखापाखि
କ୍ଲବ ଘରଟିଏ ଏ ଦିଗରେ କାନ୍ଥ ଉଠାଇ ଅଣ୍ଟା ସଳଖିଲାଣି। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଚାନ୍ଦା, ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଅଫିସରଙ୍କଠୁ ନିର୍ମାଣ ସରଞ୍ଜାମ ଇତ୍ୟାଦି ଆଦାୟ କରି କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ବଖରା ଛାତ ପଡ଼ି ତ୍ରିନାଥ ଗୋସେଇଁ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମେଳା ହୁଏ, ଦେବନିଶା ସେବନ ହୁଏ। ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ପରିବେଶ କାହିଁକି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରହିତ ହୋଇଉଠେ ସେ କଥା ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କ୍ଲବ ଘର ଦୋତାଲା ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କଠୁ ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ଧାର ଉଧାର ନେଇ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଯାହା ହେଉ, ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ସୁକୁ ସୁକୁ ହେଉଥିବା ଗଛ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ଉଦ୍ବେଗ ସହିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗର ଅଫିସରମାନେ ଉପର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ଗଛ ଦୁଇଟି କଟା ହେବାର ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତାପରେ ଗଛ ନିଲାମ ହେବା ଓ ଗଛ କଟା ହେବାରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଦିନ ଡାକ୍ତରବାବୁ ବଡ଼ ଖୋଲା ମନରେ ସାହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅର୍ଥ ଦାନ କରି ଗଡ଼ ଜିଣିବା ପରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଗଛ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ଯେ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଆଦୌ ଦୟାମାୟା ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଯଦି ଶତ୍ରୁକୁ ବାଟରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତା ପିଛାରେ ଲାଗିବ, ତେବେ ଶତ୍ରୁ ଶାସ୍ତି ପାଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନ ଟିକେ ଦବିବ, ଛାତି ଟିକେ ନରମିଯିବ। ଏତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ, ହେଉ ପଛକେ ଶତ୍ରୁତା। ତେବେ ଗଛ ସହ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ତ ମୂଳରୁ ହିଁ ନଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଝଡ଼ ଗଛ ଦୁଇଟାକୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଦରମରା କରିଦେଇ ନଥିଲେ ଗଛ ଦୁଇଟା ଶ୍ୟାମଳ ଶୋଭା ବିସ୍ତାରୀ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ସାମ୍ନା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛାଇ ପାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଶୁଆମାନେ ବରଫଳ ଖାଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତେ। ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ମଫସଲରୁ ଆସି ଧୂଳି ଧୂସରିତ ପାଦରେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ବାରଣ୍ଡାକୁ ନିତି ମଇଳା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଛମୂଳ ଛାଇରେ ବସି ଝାଳ ମାରିଥାନ୍ତେ। ଗଛ ଦୁଇଟା ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରକରର ହାତ ଅଙ୍କା ଛବି ଭଳି ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟଟିଏ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି ରାସ୍ତାର କଳା ଫ୍ରେମ୍ ଉପର ନେଳିଆ ଆକାଶର କାନ୍ଥରେ। ଦି ଗଛର ମୂଳ ଦୂର ଛଡ଼ା ଅଗଡାଳ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି। ମଝିରେ 3 କୋଣିଆ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଦିଶେ ନଈପଠା, ଶରତର କାଶତଣ୍ଡି ବଣର ଶୁଭ୍ର ସମ୍ଭାର। ଡାକ୍ତରବାବୁ ନର୍ସିଂହୋମର ଉପର ମହଲା ନିଜ କୋଠରୀରେ ବସି ଅନେକ ସମୟ ଗଛ ଦୁଇଟାର ଫାଙ୍କ ଦେଇ ନଈପଠାର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଦିନେ ଉଦାସିଆ ଦ୍ୱିପହରେ କୌଣସି ରୋଗୀର ବ୍ୟଥା ବା ମୃତ୍ୟୁରେ ଡାକ୍ତରବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗଛ ଦୁଇଟା ଝରାପତ୍ରର ମର୍ମର ଭିତରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାଭାଷା ହୋଇ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଶୁଣାନ୍ତି। ଜୀବନର ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ଓ ଆଶାର ଆକାଶ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି। ଗଛରୁ ଡାହିଏ ଡାହିଏ କଅଁଳି ଆସୁଥାଏ ନୂଆ ପତ୍ର। ଡାକ୍ତରବାବୁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଦିନେ ମଉଳା ଗୋଧୂଳି ବେଳାରେ ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ଚାନ୍ଦାକୁ ନେଇ ସାହି ପିଲାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରେ ଡାକ୍ତରବାବୁ ଯେତେବେଳେ ବିମର୍ଷ ହୋଇ ଭାବନ୍ତି ଏଠି ନର୍ସିଂହୋମ୍ କରି ଭୁଲ କଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗଛ ଦୁଇଟାର ଶାଖାରେ ବାରମିଶା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ କଳରବ କରି ରାତିକ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ବାଛୁଥାନ୍ତି ଓ ଗଛ ଉପରେ ଡିଆଁ ଡେଇଁ ଠେଲାପେଲା ହୋଇ ମଇଳା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେକ ଉଗ୍ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଦରକାର ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ବରଫଳଗୁଡ଼ା ଚଞ୍ଚୁରେ କୋରି କୋରି ତଳେ ଗଦେଇ ପକାଇବାର ଡାକ୍ତରବାବୁ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଟେକା ମାରି କଳହରତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତେ। ବିଚରା ଗଛ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗଛକୁ କେବେ ଅଶାନ୍ତ ହେବାର ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଜୁଲମକୁ ସହି ଗଛ ନିର୍ବିକାର ଯୋଗୀ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ପତ୍ରର ନାଲି ନାଲି ଓଠ ମେଲି ମୁଲ୍ ମୁଲ୍ ହସୁଥାଏ। ଦିଶେ ଯେମିତି ବାସୁକି ନାଗ ପୃଥିବୀ ମୁଣ୍ଡେଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଜୀବମାନଙ୍କର ସବୁ ଉପଦ୍ରବ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୃଥିବୀକୁ କେବେ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ତଳକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଉନି। ସତରେ ପୃଥିବୀକୁ ତଳେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ କୋଉଠି ଆଶ୍ରା ନିଅନ୍ତା ଏ ଶଶାଗରା ଧରା। ସତରେ ଗଛ ଯଦି ଅଗିଲା ଡାହିରେ ଛାଟେ ଛାଟେ ଦେଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତା, ତେବେ କୋଉଠି ରହନ୍ତେ ବିଚରା ନିରୀହ ପକ୍ଷୀକୂଳ। ନିମିଷକେ ଅନ୍ଧାର ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିର କାହାଣୀ କହି କଅଁଳ ହାତରେ ଥାପୁଡ଼େଇ ଥାପୁଡ଼େଇ ଅଶାନ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଗଛ ଶାନ୍ତ କରି ଶୋଇ ପକାଏ ଏବଂ ନିଜେ ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ।
ଡାକ୍ତରବାବୁ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଗଛ ଦୁଇଟିକୁ ଗୁରୁ ମାନି ପୁଣି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପୃଥ୍ୱୀର କେଉଁ କୋଣରେ ଯାଇ ମଣିଷ କିଛି କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେବ। ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ବାସ କରି ମଣିଷ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ କେଉଁଠୁ ପାଇବ? ସାହି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କୁ ଜମାରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତରବାବୁ ଜୋର ଦେଇ କହିପାରିବେ? ଛାଡ଼, ଗଛ ଦୁଇଟା ଏଣିକି ଗରଗର ହୋଇ ତାଙ୍କରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କଟା ହେବ। ଅଥଚ ଗଛ ଦୁଇଟାର ଆୟୁଷ ପୂରିନି। ଆହୁରି ବହୁ ବର୍ଷ ଗଛ ଦୁଇଟା ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ପରି ନର୍ସିଂହୋମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଏଣିକି ଖିଡ଼ିକି ଖୋଲିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରଟା ନଣ୍ଡା। କ'ଣ ଆଉ କରାଯିବ? ତମେ ନିଜେ ଯେତେ ଭଲ ହୁଅ ପଛକେ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତମେ ସମାଜର ଶତ୍ରୁ। ତମକୁ ଶାସ୍ତି ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦୋଷ ଝଡ଼ର, ମାତ୍ର ଶାସ୍ତି ଭୋଗୁଛି ଗଛ। ଏଇ ତ ସଂସାରର ନିୟମ। ଗଛ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବି ଭାବି ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ନିଦ ଆସିଲା। ମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗଛ ଦୁଇଟା ଆସିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ନେଇ ନୁହେଁ, ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ। କହିଲେ, ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଆମର ଧର୍ମ ମଣିଷର ସେବା। ଜି ଥାଇ ଯେତିକି ମଣିଷର ସେବା କଲୁ ସେଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଣ୍ଡି ଡାଳ ପତ୍ର ମଣିଷର ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବୁ। ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଲେ ବି ମାଟିକୁ କରିବୁ ଉର୍ବର। ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇ ମଣିଷର ବିପଦ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ତମେ ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆମର ଉପକାର କରିଛ। ନଚେତ୍ କେଉଁଦିନ ଦୁଷ୍ଟ ଝଡ଼ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆସି ଆମର ବେକ ମୋଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆମର ଅସହାୟ ଗଣ୍ଡି ତଳେ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀ ଚାପା ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେଭଳି ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଶ୍ରେୟ? ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ସତ୍ୟ, ତେବେ ମହିମାମୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆମର କାମ୍ୟ। ତେଣୁ ତମେ ଦୁଃଖ ନ କରି ଖୁସି ମନରେ ଆମ ଶେଷ ଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆକାଶ ଫର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଗଲା। ଡାକ୍ତରବାବୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ବାହାରିଲେ। ଭାବିଲେ ଗଛଟା ନିଲାମ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କରି ଏ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ତୁଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଛର ମୂଳ ତଡ଼ା ହେବା ପରେ ଆଉ 2ଟା ଛାୟାପ୍ରଦ ଗଛ ଲଗାଇଦେଲେ ଦିନ କେଇଟାରେ ନୀଳ ଆକାଶର ପର୍ଦ୍ଦାରେ ସବୁଜିମା ନେସି ହୋଇଯିବ। ପ୍ରକୃତି କେବେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ନଈବନ୍ଧରେ ବରଗଛ 2ଟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଡାକ୍ତରବାବୁ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଥମ ବରଗଛ, ଯେଉଁଟା ବନ୍ଧ ତଳକୁ ବେଶି ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ନାଲି ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି। ଗଛ ଗଣ୍ଡିରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳା ହୋଇଛି। ଖଣ୍ଡେ ପଥରରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳା ହୋଇ ଗଛ ଗଣ୍ଡିରେ ଆଉଜେଇ ରଖାଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଜଣା ଭକ୍ତ କେହି ଫୁଲ ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ସାରିଲେଣି। ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋବର ମାଟି ଚିକ୍କଣ କରି କିଏ ଲିପି ଦେଇଛି। ବଡ଼ ପବିତ୍ର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବେଶଟିଏ କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରୋପକାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି ରାତାରାତି। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଗଛ ଦେହରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା କିପରି? ଗଛଟା ପୁଣି କଟା ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ପରେ ସାହି ଟୋକାମାନେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଖଞ୍ଜଣି ବାଡ଼େଇଲେ। ଭଜନ ଜଣାଣର ସୁର ଛାଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ। ଡାକ୍ତରବାବୁ ପଚାରିଲେ, କଥା କ'ଣ? କ୍ଲବ ଘର ଛାଡ଼ି ଏଠି କାହିଁକି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ? ଗଛଟା ତ କଟା ହେବ ନା। ଗଛ କଟା ହୋଇପାରିବନି। ଏଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଗଛ କଟା ହେଲେ ଆମ ସାହିକୁ ବିପଦ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଲାଣି। ଆଉ ଗଛରେ କୁରାଢ଼ି ବାଜିପାରିବନି। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସାପତ୍ର ନେଇ ଗଛ କଟା ହେବାର ଅନୁମତି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ପୁଣି ସେଇମାନେ ଗଛରେ ପତାକା ମାରି ଦରମରା ଗଛଟାକୁ ରଖି ନିଜ ପାଇଁ ବିପଦ ଡାକିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଇ ସାହିର ଲୋକମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗଛଟା କୁଦି ନ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗଛରେ ସିନ୍ଦୁର ମାରି ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପରେ କଥାଟା ବଡ଼ ଗୁରୁତର ମନେ ହେଉଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରୁ କଥାଟା ଧର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଧର୍ମଧାରଣା ଉପରେ ଆଘାତ କରି ରକ୍ଷା ପାଇବା ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କଥାଟା ରାଜନୈତିକ ରୂପ ନେବାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଲାଗିବନି। ଏଣିକି ଗଛମୂଳେ ରୀତିମତ ତୀର୍ନାଥ ମେଳା ଚାଲିଲା। କ୍ରମେ ଗଛମୂଳେ ପକ୍କା ଚଉତରାଟିଏ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ସାଇ ପିଲାଏ ଅବସର ବିନୋଦନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଚଉତର ହେବା ପରେ ପରେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏକମନ ହୋଇ ଚଳୁଥିବା ସାଇ ପିଲାଏ 2 ଦଳ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗଛମୂଳ ଚଉତରା ଉପରେ ବସିପାରିଲେ,
ଅପର ଦଳଙ୍କୁ ଗଛମୂଳ ବାରଣ ହେଲା। ସେମାନେ ଗଛମୂଳ ଚଉତରାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଏ ଦଳର ଧର୍ମହାନି ହେବ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦଳଟି ଅବସର ବିନୋଦନ କରିବେ କେଉଁଠି? କ୍ଲବ ଘରେ ଏବେ ତ କାଉ ଉଡ଼ୁଛି। ଯଦି ତମେ ଗୋଟିଏ ଚଉତରା କରି ସାଇ ଭିତରେ ଗଛଟାଏ ମାଡ଼ି ବସିଲ, ଆମର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକାର ଓ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏମିତି ଏକ ଆହ୍ୱାନରେ ଅପର ଦଳଟି ଆର ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବେଦୀ କରି ନିଜ ଦଳର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ ଓ ଗଛ ଚାରିକଡ଼େ ସାନ ପାଚେରୀଟିଏ ଠିଆ କରି ଆଡ୍ଡା ଜମେଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ସେ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ କାଟିବା ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଡାକ୍ତରବାବୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ପିଲାଗୁଡ଼ା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବିପଦ ମୁଣ୍ଡେଇ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ହଠାତ୍ ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କଠି ଧର୍ମଭାବ ଏପରି ପ୍ରବଳ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କଥାଟା ବେଶୀ ଦିନ ଅଛପା ରହିଲାନି। ଧର୍ମର ଛାପ ମାରିଦେଲେ ଗଛକଟା ବାବୁଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରିବେନି। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଚଉତରା ବେଦୀ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିବ, କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ସେତେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଜୁଲମ କରିପାରିବ। ମୋଟ ଉପରେ ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱର ଏସବୁ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ମୋଟ କଥା ହେଲା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯା ଆସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏତେ କଥା ନ ଜାଣି ଯିଏ ଯେଉଁ ଦଳର ସିଏ ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳେ ଅଟକିଲେ, ପଇସା ପକେଇଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ଏତେ ଦିନର କ୍ଷୀରନୀର ପରି ବନ୍ଧୁ ବରଗଛ ଦିଟା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କଠାରୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଗଛ ଅଗର ଡାଳଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମବୃକ୍ଷର ଓହଳି ପଡ଼ିଥିବା ଡାଳଗୁଡ଼ା ହାଣିଦେଲେ। ଏଥର ବରଗଛ ଦୁଇଟା ହାତ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହୋଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ ବିକଳାଙ୍ଗ, ବିଧର୍ମୀ ନହେଲେ ହେଲା। ଏଣିକି କଥା କଥାକେ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ଧର୍ମ ଗଛକୁ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦ ରାଗ ବିଦ୍ୱେଷର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଏ ଗଛମୂଳରୁ ଛଡ଼ା ଫୁଲ ସିନ୍ଦୁର କାଗଜ ଉଡ଼ିଯାଇ ସେ ଗଛମୂଳେ ପଡ଼ିଲେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ। ପୁଣି କାଉ ଯଦି ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ସିନ୍ଦୁର ବୋଳା ଗଛର ଚଉତରା ଉପରେ ପକାଇଦେଲା, ତେବେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଧର୍ମଗଛ। ଦିନେ ଦେଖାଗଲା ଖଣ୍ଡେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ତ୍ରିନାଥ ରୋଡ଼ ଓ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପୀର ରୋଡ଼ ଲେଖା ହୋଇ ଯଥାକ୍ରମେ ଦୁଇ ବରଗଛ ଚଉତରାରେ ମରା ହୋଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହା ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଦଳେ ପିଲା ପୀର ରୋଡ଼ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟିକୁ ଉଠାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆଉ ଦଳେ ତ୍ରିନାଥ ରୋଡ଼ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟିକୁ ଉଠାଇ ଦେବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର। ଛୁରୀ ଭୁଜାଲି ଏବଂ ନାନା ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଡାକ୍ତରବାବୁ ବଡ଼ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ପୋଲିସରେ ଫେରାଦ ଦେଲେ। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ, ବନ ବିଭାଗ, ପୌର ପରିଷଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ କୌଣସି ମତେ ଗଛ ଦୁଇଟା କଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଗଛ ଦୁଇଟା ଥିବାରୁ ସିନା ବେଦୀ, ପତାକା, ଧର୍ମ, ଈଶ୍ୱର ମିଳିମିଶି ଏଠାରେ ଆଶ୍ରା ନେଉଛନ୍ତି, ସାହି ପିଲାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଗଛ ଦୁଇଟା ମୂଳପୋଛ କରିଦେଲେ ନା ଥିବ ଗଛ, ନା ରହିବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇ ଦଙ୍ଗା। ମାତ୍ର ଗଛ କାଟିବ କିଏ? ଥରେ ଧର୍ମଗଛରେ ପରିଣତ ହେଲେଣି ଅର୍ଥ ଗଛକୁ ନେଇ ମଣିଷ ପଛକେ କଟାକଟି ହେଇଯିବେ। ଗଛ କଟା ହେଇପାରିବନି। କାହାରି ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୀତି ନୁହେଁ। ଅଗତ୍ୟା ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଗଛ ଦୁଇଟା କଟା ହେବାର ସରକାରୀ ଅନୁମତି ପାଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ସାଜି ଅଣ୍ଟା ବଙ୍କେଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ନର୍ସିଂହୋମ୍ ସାମ୍ନା ରାସ୍ତା ଓ ଅଞ୍ଚଳ ପୀର ରୋଡ଼ ନା ତ୍ରିନାଥ ରୋଡ଼ର ବିବାଦ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ରହିଲା। ଡାକ ବିଭ୍ରାଟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପଥଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପଥବଣା ହେଲେ। ଦିନେ ଯଦି ରାତାରାତି ତ୍ରିନାଥ ରୋଡ଼ ଫଳକଟି ଉଭାନ ହେଲା, ଆଉ ଦିନେ ପୀର ରୋଡ଼ ଫଳକଟି ଉଭାନ ହେଲା। ସେଇ ନଈବନ୍ଧ ଉପର ପିଚୁ ରାସ୍ତାଟି ଅନାମିକା ଥିଲାବେଳେ ଡାକ ବିଭ୍ରାଟ, ପଥବଣା ଏବଂ ମନ ଫଟାଫଟି, ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଫଟି ହେବାର ଶୁଣା ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାର ଦୁଇଟା ନାମକରଣ ଫଳରେ ସାହିବାଲା ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଗଛ ତଥା ନାମର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଦିଫାଙ୍କିଆ ହୋଇଗଲେ। ମତାନ୍ତର, ମନାନ୍ତର ଓ ଶତ୍ରୁତା ଦିନେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା।
ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା କମିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲାଣି। କାରଣ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବ ବୋଲି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। କଥାଟା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ରୋଗୀ ନ ଆସି ଅନ୍ୟ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରବାବୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ସନ୍ତୋଷଜନକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ ଗଛ ଦୁଇଟାକୁ କଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିପୂରଣ ଅପେକ୍ଷା ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହୁଗୁଣ ଅଧିକ ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଦୁଇ ପକ୍ଷର ସରଳ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ବରଗଛ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ରାସ୍ତାଟିର ନାମ ତ୍ରିନାଥ ରୋଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ବରଗଛ ମୂଳେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାସ୍ତାଟିର ନାମ ପୀର ରୋଡ଼ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ବରଗଛଟି ମୂଳେ ଏକ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇସାରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସଭା ହୋଇ ସାହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗଛ ଦୁଇଟା ଯାଉ କଟାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏକଥା ଡାକ୍ତରବାବୁ ଜାଣିସାରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଦୁଇଟି ଯେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ନଥିଲେ, ସାହିର ଦଳ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବଡ଼ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ମନ୍ଦିର କରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ କହୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳଟି ମସଜିଦ କରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଜାଣିଥିଲେ ଗଛ ଦୁଇଟି ଯେକୌଣସି ଦିନ ଝଡ଼ ବତାସ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ନିର୍ବାଚନ ଝଡ଼ ପରେ ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ସାହି ଟୋକାଙ୍କର ଆଶାର ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରୂପେ କଳିର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ମଞ୍ଜି ଦୁଇଟି ନେତାମାନେ ଟୋକାମାନଙ୍କ ମଗଜରେ ପୋତିଦେଲେ, ତା କାଳ କାଳକୁ ରହିଲା। ଏ ଭିତରେ ବରଗଛ ଦୁଇଟିର ଡାଳ କଅଁଳି ଯାଇ ପୁଣି ହାତ ଧରାଧରି ହେବା ଭଳି ପରସ୍ପର ସହ ଛନ୍ଦି ହେଲେଣି। ନର୍ସିଂହୋମ୍ ପଟ ମୂଳରୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ଚେର ଦିଶୁଛି। ଉପରକୁ ସିନା ଗଛ ଦୁଇଟା ଦୂର ଛଡ଼ା ଦିଶୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଭିତରେ ଦୁଇ ଗଛର ଚେର ପରସ୍ପର ସଙ୍ଗେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି, ଯେମିତି ଏକା ନାହିଁ ଦି ଖଣ୍ଡ। ଡାକ୍ତରବାବୁ ସେଇ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦିବା ଗଛ ଦୁଇଟାର ପରମାତ୍ମା ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଭିର୍ନେ ନୁହନ୍ତି ଏକ, ତେଣୁ ବରଗଛ ଦୁଇଟି ଆପେ ଆପେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଭକ୍ତ ଏକମତ ହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମଗଛମାନଙ୍କର ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର କାଟି ପକାଇଲେ। ଚେର ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଇ ଗଛ ଦୁଇଟିକୁ ପରସ୍ପରଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କର ମନେ ହେଲା, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଚାରି ଚାରିଟା ହାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୁଦାୟ ଏକ ଅଭିନ୍ନ, ତେବେ ପରମ ଭକ୍ତମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟ କାଟିଦେବାକୁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ଧର୍ମଗଛର ଡାଳ ତ ତୁଚ୍ଛ କଥା। ଗଛ ଦୁଇଟାର ମୂଳ ବାରମ୍ବାର କଟା ହେବା ଫଳରେ ଗଛ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ଦିଗକୁ ଆପେ ଢଳୁଥାନ୍ତି ଓ ଢଳିବା ଫଳରେ ଡାଳଗୁଡ଼ା ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଡାଳ ମଧ୍ୟ କଟା ହେଉଥାଏ। ଗଛ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଏ ଭିତରେ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଆଣ୍ଟ ବା ଦମ୍ଭ ନାହିଁ। ଗଛ ଦୁଇଟାକୁ ଏଇ ଭିତରେ ହାଣି ନଦେଲେ କେଉଁଦିନ ମନକୁ ପଡ଼ିଯିବ ମଙ୍ଗଳ, ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଯିବ। ରାତିରେ ଡାକ୍ତରବାବୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗଛ ଦୁଇଟା ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଜାତି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁରି ବାଡ଼ିରୁ ମାଟି ଖାଉ, ସବୁରି ହାତରୁ ଖତ ସାର ପାଣି ଖାଉ, ସଭିଙ୍କୁ ଛାଇ ଦେଉ, ଫଳମୂଳ ଦେଉ। ଆମର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରର ବାରଣ ନାହିଁ। ଜଣକୁ ଖଟା ଫଳ ଆଉ ଜଣକୁ ମିଠା ଫଳ ଦେବା ଆମ ଜାତକରେ ନାହିଁ। ଆମେ ନିରାମିଷାସୀ ବୃକ୍ଷ। ହିଂସା ରକ୍ତପାତ ମାଡ଼ ଫୌଜଦାରୀ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ଚିର ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖିଲେ ଆମ ପ୍ରାଣରେ ଆଘାତ ଲାଗେ। ସାଇ ପିଲା ଆମକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଧର୍ମଗଛ। ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଛୁଇଁଲେ ପାପ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ଜଗତରେ ସାହି ବସ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କୋଳାକୋଳି ହୋଇ ବଞ୍ଚୁ। ବୃକ୍ଷ ଜଗତରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ପାଣି ପବନ ମାଟି ଆଲୁଅ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ନେଉ। ବଣୁଆ ଗଛମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତିନି। ଅଥଚ ସଭ୍ୟ ପିଲାଗୁଡ଼ା ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥିବାରୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ବଡ଼ ବ୍ୟଥା ପାଉଛୁ। ୟା ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁ ବହୁଗୁଣରେ ଶ୍ରେୟ। ସରଳ ପିଲାଗୁଡ଼ା କିଛି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ହାସଲ କରି ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରିବେ ବୋଲି ଗଛରେ ପତାକା ପୋତିଲେ। ମାତ୍ର ପୋଖତ ଲୋକମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗରେ
ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଯେପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇଲେ ତାହା ହିଁ ଦେଖି ଆମେ ମୂକ ପାଲଟି ଗଲୁଣି। ଆଗକୁ ଗୋଟାଏ ଖରାପ ସମୟ ଆସୁଛି। ଅପର ପକ୍ଷର ଗଛରୁ ରାତାରାତି ପତାକା ଖସେଇ ଆଣି ପକ୍କା ଚଉତରା ଓ ପିଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଲି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଭଗ୍ନକାରୀକୁ ଇନାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ହେବ ସେଥିରେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ଆମର ଗଣନା କହୁଛି। ଏବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଛଡ଼ା ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଦିଶୁନି। ଗଛ ଦୁଇଟାଙ୍କର ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନରେ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବାହାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଅଶରୀରର ବିଳାପ ଧ୍ୱନି ପରି ଭୟଙ୍କର ଶୁଭୁଥିଲା। ଆଜି ରାତିରେ ଯଦି ମୂର୍ଖ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଅପରପକ୍ଷ ଗଛରୁ ପତାକା ଉତାରି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ତେବେ ପରିଣତି ନିଶ୍ଚୟ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ ବା କରାଯାଇପାରିବ? ଗଛ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବିଳମ୍ବରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ରାତି ପାହିଲେ ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଦୁଇଟା ଗଛ ଓ ଦୁଇଟା ମଣିଷ ମରି ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ସାମ୍ନାରେ। ଗଛ ଦୁଇଟା ଏ ସାହିରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦଙ୍ଗାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାହିର ଦୁଇ ଦଳ ପିଲାଙ୍କ ନେତା ବୋଲାଉଥିବା ଉଦଣ୍ଡ ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ହୁଏତ ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରୁ କରୁ ଅନାୟାସରେ ଅଷାଢ଼ ହୋଇଗଲା ଗଛ ଦୁଇଟାର ଗଣ୍ଡି। ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟଥାରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ଆଶଙ୍କାରେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦୋସ୍ତ ଥିବା ଏବଂ ପରେ ଧର୍ମ ପତାକା ଯୋଗୁଁ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅବୁଝା ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ଅବଶେଷରେ ଏକ କରିଦେଇଥିଲେ ଧର୍ମଗଛ ଦୁଇଟା। ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶରୀର ଏକତ୍ର ଗୁଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା ରକ୍ତ ମାଟି ଓ ଦୁଇ ବୃକ୍ଷର ଛିନ୍ଛତ୍ର ଡାଳପତ୍ର ସାଥିରେ। ଦିଶୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଭଳି। ମାତ୍ର ଅପର ପକ୍ଷର ପତାକାକୁ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ମୁଠେଇ ଧରିଥିବା ହାତ ଦୁଇଟି ତେବେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠୁ ଦୂରଛଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଜାଣନ୍ତି ପିଲା ଦୁଇଟା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପିଲା ଦୁଇଟା ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ନାନା ଜୁଲମ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଣିଷର ହୃଦୟ ବହନ କରିଥିବା ଦୁଇଟି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରୋପକାରୀ ପିଲା ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କର ତଥା ସାହିର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ମାତ୍ର କୋଉ ଶୈତାନର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ଧର୍ମ ପତାକାକୁ ଅବନମିତ କରିବାକୁ ବଦ୍ଧ ପରିକର ହୋଇ ଝଡ଼ ଆଗରେ ପ୍ରାଣପାତି ଦେଲେ। ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଟିକକ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣର ସାମାନ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଖିଥିଲେ ନର୍ସିଂହୋମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତେ ଡାକ୍ତରବାବୁ। ତାଙ୍କର ନର୍ସିଂହୋମ୍ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତା ଅଭିନ୍ନ ମଣିଷ ରକ୍ତରେ ଯାହା ଜୀବନକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ମୃତ୍ୟୁରେ ଏକ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଛ ଦୁଇଟାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳର ଲୋକ କାଟି ନେଲେଣି। ସେଇ ଦୁଇଟି ଧର୍ମବୃକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ଶବ ଦୁଇଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଟୁଆରରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯିବା ସମୟରେ ଅପରପକ୍ଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଧ୍ୱନିମାନ ଦିଆଯିବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ସହରରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଧର୍ମବୃକ୍ଷ ଦୁଇଟି ଆଉ ସେଠାରେ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ନ ଆସି ଘରେ ବସି ରହିଲେ ଡାକ୍ତରବାବୁ। ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ବଡ଼ ବ୍ୟଥା ଜାଗୁଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ତୃତୀୟ ଦିନ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଡାକ୍ତରବାବୁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ଦୁଇଟି ନୂଆ ଗଛ ପୋତା ହୋଇ ତା ମୂଳରୁ ଲମ୍ବ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଧର୍ମ ପତାକା ଉଡ଼ୁଥିଲା ଫରଫର ହୋଇ। ଦୁଇଟି ନୂଆ ଫଳକ ତ୍ରିନାଥ ରୋଡ଼ ଓ ପୀର ରୋଡ଼ ଲେଖା ହୋଇ କାଠ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଲଗା ହୋଇଥିଲା ଗଛ ଦୁଇଟିକୁ ଅଳ୍ପ ଛାଡ଼ି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସଭା ଚାଲିଥିଲା ନର୍ସିଂହୋମ୍ ସାମ୍ନା ବନ୍ଧ ତଳକୁ ଲାଗି ସମତଳ ଜାଗାରେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଧର୍ମଭବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାଇକରେ ସାରା ସହରକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରୁଥିଲା। ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଶହୀଦ ଘୋଷଣା କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହେଉଥିଲା। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦାବି ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିନ୍ଦାଧ୍ୱନି ଏକତ୍ର ମିଶି ହଟ୍ଟଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସାହିର କେତେଟା ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାଳ ଫଟକା କେତେଟା ଫୁଟାଇ ଦେବା ଫଳରେ ବୋମା ଆତଙ୍କରେ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ଜନତା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଠେଲାପେଲା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ଫଳରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲାଠି ପ୍ରୟୋଗ, ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ଗୁଳି ଚାଳନା ଫଳରେ 3 ଜଣ ନିରୀହ ଜନତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଭାଷଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ନିରାପଦ ବଳୟ ଭିତରେ ସଭାସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସର ମାମଲାରେ ସେମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ। ବୃକ୍ଷର ଧର୍ମ ଛାୟାଦାନ, ମାତ୍ର କଳି ବୃକ୍ଷର ଧର୍ମ ଅନ୍ଧକାର ଦାନ। ନର୍ସିଂହୋମରେ ଆହତମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁ କରୁ ଡାକ୍ତରବାବୁ ଭାବୁଥିଲେ, ସାନ ସାନ କଳି ବୃକ୍ଷ 2ଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାୟ ବିସ୍ତାର କରି ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେବ। କ୍ଳାନ୍ତ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଡାକ୍ତରବାବୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ସହରରେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଆଇନ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଳ୍ପଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।